Good afternoon children, good afternoon everyone. Now I am saying for you the class 5, that is lesson number 2. First lesson I explained and as well as second lesson also I explained you, that is animals world. What is the lesson name? Animals world. So here yesterday I explained you about habitat. What is the habitat of an animal? Okay, here yesterday the page number 11 I explained you about the animals habitat, here formative assessment as well as what they, where the animals live with the help of where they live, with the help where the regions they will live, where they will live. So here where does this animals live also, the formative assessment we have learned this full page. So here yesterday the animal habitat, what is meant by habitat? See here a particular area where the animals live, that is known as habitat. So here we learned yesterday only a little bit of habitat and only little bit of the page 1 I has completed. Now going, let us start now another paragraph. Let us study about each of these 5 habitat: forest, desert, polar region, as ocean and freshwater. So here he is giving 5 habitats. So 5 habitat he is giving here. Let us know what is these 5 habitats. The first habitat is forest. The first thing is about forest. Here he given 5: forest, desert, polar regions, oceans and fresh water. Yesterday forest means also I told for you in Telugu, forest, desert, polar region, oceans, fresh water. Telugu explained very well for you. Now brief explanation of desert. Going to about forest. Briefly yesterday I explained you what is meant by desert, forest in Telugu. Now I will explain about forest. Here what is there? A forest is a large area of land covered by trees and plants. So what is meant by forest? In the forest we live, there will be houses? No. It is a large number of trees and plants. There is no houses. Large number means so many of the trees and plants. So everyone know what is meant by forest. How it looks? It looks jungle. It is full of plants, birds, animals, trees. No people will live in the forest. Forest provides shelter to a large variety of animals. Animals like lion, tiger, bear, that bat lives in caves. So here, why forest is there? Because the large number of animals, birds, take shelter. అంటే షెల్టర్ అంటే ఉండడానికి ఒక చోటు. తనకి ఎక్కడ యానిమల్స్కి ఎక్కడ షెల్టర్ ఉంటుంది? అడవిలో. ఫారెస్ట్ అంటే అడవి. అడవిలో ఏ యానిమల్స్ ఉంటాయి, ఎందుకు ఉంటాయి అని అంటున్నాడంటే అక్కడ వీటికి సేఫ్ ప్లేస్. మనకు ఇటు మనుషుల మధ్యలో ఉండలేవు అవి, ఎందుకంటే అవి జంతువులని మనుషుల మధ్యలో ఉంచలేము. ఒక పెట్ యానిమల్స్ మాత్రమే మనతో ఉంటాయి. సో ఎక్కువగా యానిమల్స్, డేంజరస్ యానిమల్స్ ఫారెస్ట్లో ఉంటాయి. అవి ఏంటి అని ఇక్కడ ఇచ్చారు. మెనీ యానిమల్స్ లైక్, కొన్ని యానిమల్స్ ఏమో చెట్ల పైన ఉంటాయి, కొన్ని యానిమల్స్ ఏమో డెన్స్, కేవ్స్, బరోస్, ఇలాంటి కొన్ని హోల్స్, అలాంటి కొన్ని యొక్క ప్లేసెస్లో కొన్ని యానిమల్స్ ఉంటాయి. అది ఒక ప్లేస్ ఏంటిది? ఫారెస్ట్. సో ఇక్కడ లయన్, బియర్, టైగర్, బ్యాట్ ఇవన్నీ కేవ్స్, గృహాలలో ఉంటాయని చెప్తున్నాడు. మెనీ ఫారెస్ట్ యానిమల్స్ లైక్ లివ్ ఆన్ ట్రీస్. ఎగ్జాంపుల్ మంకీ అండ్ బర్డ్స్. సో మీకు తెలుసు కోతులు ఎక్కడ ఉంటాయి? కోతులైనా పక్షులు ఎక్కడ ఉంటాయి? చెట్టు మీద ఉంటాయి. సో తను ఇక్కడ అవి
ఫారెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నాడు. ఫారెస్ట్లో చెట్టు పైన కోతులు ఉంటాయి, అందుకే ఎక్కువగా చెట్ల పైన ఎక్కువగా ఫారెస్ట్ అని అంటారు. దాన్ని ఎక్కువ అనిమల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి దాన్ని ఫారెస్ట్ అంటారు. Several types of insects live on forest floor. Rabbits, snakes, earthworms or rat live in the inside the burrows. నేను చెప్పాను burrows పెద్ద హోల్ చేసుకొని, burrows పెద్ద భూమి లోపల పెద్ద పెద్ద హోల్స్ చేసుకొని ఆ లోపల షెల్టర్గా ఫీల్ అవుతాయి. ఏవి? లైక్ ఎర్త్వామ్, ర్యాట్, ర్యాబిట్, స్నేక్. సో ఇన్సెక్ట్స్ అంటే ఏంటివి? పురుగులు. ఎగ్జాంపుల్ అయినా కాక్రోచ్ అయినా, బెడ్ బర్గ్ అయినా, చాలా ఇన్సెక్ట్స్ అవి అడవిలో ఉంటాయి. మన ఇంట్లో ఒక జీలపురుగు, ఎగ్జాంపుల్ జీలపురిని కాక్రోచ్ అంటారు. కాక్రోచ్ వస్తే మీరు ఉంచుతారా? ఇంట్లో పెంచుకుంటారా? నో. వై? బికాస్ వి ఫియర్ విత్ దట్. లిజర్డ్ అయినా భయపడతాము, కాక్రోచ్ అయినా, బెడ్ బగ్ అయినా, ఏ ఒక్క పురుగు మన ఇంట్లోకి వస్తే మనం ఉంటామా? ఆ పురుగు బయటకు పోయేంత వరకు భయపడతాం. కానీ అడవిలో అందుకనే పక్షులకైనా, జంతువులకైనా, యానిమల్స్ ఇవన్నిటికైనా మెయిన్ ఫారెస్ట్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది వాళ్ళకు, అడవి. సో అందుకే దీన్ని ఫారెస్ట్ అని ఎగ్జాంపుల్ అని ఇచ్చారు మనకు, ఎక్స్ప్లెయిన్ కోసం ఫారెస్ట్ అని ఇచ్చారు. హ్యాబిటేట్ అంటే ఇందులో ఒకటి ఫారెస్ట్ కూడా వచ్చింది మీకు. సో దిస్ ఈజ్ ద ఫారెస్ట్. ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. ఫస్ట్ హ్యాబిటేట్ ఏంటిది? ఫారెస్ట్ హ్యాబిటేట్. ఎక్కడ ఏముంటాయి అక్కడ? ఎవరు నివసించి ఉంటారు? యానిమల్స్, బర్డ్స్ అండ్ ఇన్సెక్ట్స్. ఓకే, ఈ యొక్క యానిమల్స్, బర్డ్స్ హ్యాబిటేట్ ఎక్కడ ఉండే హ్యాబిటేట్ ఉంది? ఫారెస్ట్లో. నెక్స్ట్ వీఆర్ మూవింగ్ టు ద డెజర్ట్. There is no rainfall, no water, only we can look at sand. This is known as desert. A desert is dry. I already explained in Telugu desert ante endo. So desert is very dry. Often sandy region. మట్టి మొత్తం ఎక్కువ పొడియే ఉంటుంది, తడి అనేది ఎప్పుడూ ఉండదు, ఎప్పుడు మట్టితోనే కూడి ఉంటుంది డెజర్ట్. దట్ రిసీవ్స్ వెరీ లిటిల్ రెయిన్ఫాల్. చాలా తక్కువ రెయిన్ఫాల్ ఉంటుంది అక్కడ. డెజర్ట్స్ ఆర్ ఆఫ్టెన్ వెరీ హాట్ డ్యూరింగ్ ద డే అండ్ వెరీ కోల్డ్ డ్యూరింగ్ ద నైట్. సో డెజర్ట్లో ఎలా ఉంటుందంటే, ఇప్పుడు మట్టి ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ ఎక్కువ మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ చాలా చాలా హాట్, అంటే చాలా వేడిగా ఉంటుందంట. ఈవినింగ్ టైంలో మాత్రమే కొంచెం చల్లగా ఉంటుందంట. ఎక్కడ? డెజర్ట్లో. ద సెకండ్ వన్ ఐఎమ్ టీచింగ్ ఫర్ యూ నౌ, ఇట్ ఈస్ డెజర్ట్. సో నౌ animals that live in desert have special features to withstand the hot and dry climate. Many desert animals have thick skin to avoid water loss through sweating. Camel can live without water for a long time. సో ఈ యొక్క డెజర్ట్లో చాలా తక్కువ యానిమల్స్ ఉంటాయంట. ఎందుకు అంటే, ఎక్కడైతే యానిమల్స్కి వాటర్ ఉంటాయో, వాటర్ మళ్ళీ మట్టిలో నడిచే ఒక దమ్ము కూడా ఉండాలి. అది ఒకటి క్యామిల్కి తప్ప ఎవరికి లేదు నడవడానికి మట్టిలో. సో అంత లోపల ఉంటుంది శాండ్. ఆల్రెడీ సో మెనీ పీపుల్ హ్యావ్ సీన్ ఆన్ ద డిస్కవరీ ఛానల్ హౌ డెజర్ట్ విల్ బి దేర్. సో అందుకని ఇక్కడ మనకి ఏం అడుగుతున్న, డెజర్ట్లో ఎలాంటి ఒక యానిమల్ ఉంటుంది? క్యామెల్. ఎందుకు క్యామెల్ ఉంటుందంటే, థిక్ స్కిన్ టు అవాయిడ్ లాస్ త్రూ స్వెట్టింగ్. లాస్ అంటే తక్కువ స్వెట్టింగ్ వచ్చే యానిమల్ ఏంటిది? క్యామెల్. సో తను నీళ్ళు లేకుండా కొన్ని లాంగ్ టైం, అంటే కొన్ని నెలలు ఉంటుంది క్యామెల్ వాటర్ లేకుండా. సో ఇక్కడ ఈ యొక్క హ్యాబిటేట్ ఆఫ్ డెజర్ట్ ఏంటిది? క్యామెల్. క్యామెల్ అనే ఒక యానిమల్, ఇక్కడ క్యామెల్స్ అనే ఒక యానిమల్ డెజర్ట్ హ్యాబిటేట్లో నివసిస్తాయి. సో ఫస్ట్ ఫారెస్ట్ అయిపోయింది, సెకండ్ డెజర్ట్ అయిపోయింది. 5 హ్యాబిటేట్లో
2 హ్యాబిటేట్స్ అయిపోయాయి. నౌ మూవింగ్ టు ద పోలార్ రీజన్. polar regions. Now moving towards to the polar regions. చూద్దాం ఇక్కడ ఏ యానిమల్ ఉంటుందో, ఏ యానిమల్ ఎలా తట్టుకుంటుందో, ఏ యానిమల్ ఉంటుందో ఆ యొక్క పోలార్ రీజన్స్లో చూద్దాం. పోలార్ రీజన్స్ ఆఫ్ ద ఎర్త్, అంటార్క్టికా అండ్ ఆర్టిక్. సో ఇక్కడ అంటార్క్టికా అండ్ ఆర్టిక్ polar regions of earth, and high mountains are covered with snow, are extremely cold. High mountains అంటే ఏంది? హై అంటే ఏంది? చిన్నదా పెద్ద? ఇట్స్ హై, వెరీ హై మౌంటైన్స్ ఆర్ కవర్డ్ అంటే ఏంది? కమ్ముకొని, విత్ స్నో ఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ కోల్డ్, కమ్ముకొని ఉండడం. స్నో అంటే ఏంటిది? మంచు కప్పుకొని ఉండే ఒక ప్రాంతంని, కవర్డ్ మౌంటైన్స్ని ఎక్స్ట్రీమ్లీ కోల్డ్గా ఉంటాయి, చాలా చలిగా ఉంటాయని చెప్తున్నారు. దట్ ఈజ్ అంటార్క్టికా అండ్ ఆర్టిక్. సో యానిమల్ దట్ లివ్స్ ఇన్ దిస్ రీజన్ హ్యావ్ స్పెషల్ ఫ్యూచర్స్. ఈ యొక్క యానిమల్స్ అక్కడ ఉంటాయి అనేవి స్పెషల్ రీజన్, చాలా స్పెషల్ ఫ్యూచర్స్ ఉంటాయంట యానిమల్స్కి. విత్ స్టాండింగ్ అంటే విత్ స్టాండింగ్ ద కోల్డ్ క్లైమేట్, తట్టుకునే ఒక క్లైమేట్లో, చలి తట్టుకునే ఒక క్లైమేట్లో కరెక్ట్గా ఉండే ఒక యానిమల్స్ ఏందో చూద్దాం. ఫస్ట్ వన్ ఏంటి? పోలార్ బియర్స్. పోలార్ బియర్ హ్యావ్ ఏ థిక్ ఫర్. ఇక్కడ ఉందా పోలార్ బియర్? థిక్ ఫర్, దే హ్యావ్ థిక్ ఫర్. నెక్స్ట్, a layer of the fat beneath its fur also help in keeping its body warm. తన యొక్క బాడీని వామ్ ఉంచడానికి ఒక ఫర్ హెల్ప్ చేస్తుందంట. ఏ ఒక యానిమల్? పోలార్ బియర్ యానిమల్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఈ యొక్క యానిమల్స్, కొన్ని యానిమల్స్ ఈ యొక్క చలిని తట్టుకునే యానిమల్స్ ఇక్కడ ఇచ్చారు, మనం చూద్దాం. నేమ్ దిస్ పోలార్ రీజియన్ యానిమల్స్. సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఒకటేంటి? పోలార్ బియర్ మాత్రమే ఇచ్చాడు, బట్ ఇంకొన్ని యానిమల్స్ కూడా తట్టుకుంటాయంట, చూద్దాం ఏంటివో అవి. ఫస్ట్ వన్ ఏంటి? ఫార్మేటివ్ అసెస్మెంట్లో పోలార్ బియర్ యానిమల్స్ ఇచ్చాడు. ఫస్ట్ యానిమల్ ఏంటి? పోలార్ బియర్. సెకండ్ వన్ పెంగ్విన్. ఎవ్రీవన్ నో పెంగ్విన్. ఇన్ ద కార్టూన్ నెట్వర్క్ ఆల్సో పెంగ్విన్ గురించి వస్తాయి. పెంగ్విన్లో కార్టూన్ నెట్వర్క్స్లో పెంగ్విన్వి స్నోలో ఉంటాయి, ఎక్కువ మంచులో ఉంటాయి, అటు ఇటు తిరగడం. మీకు ఈవెన్ అడ్వర్టైజ్మెంట్లో కూడా వస్తాయి పెంగ్విన్స్, బికాజ్ అవి స్నోని తట్టుకుంటే స్నోలో నడవగలుగుతాయి. నెక్స్ట్ సీల్ యానిమల్. నెక్స్ట్ వార్లస్. These 4 animals can bear to live in polar region. Okay, this is the polar region, which animals they bear to live there. Okay, next moving to the ocean. So the fourth one is ocean. First one is 5 habitat lo first one forest habitat ఏంటిది? ఏ యానిమల్స్ ఉంటాయి అక్కడ? సెకండ్ డెజర్ట్లో ఏ యానిమల్ తట్టుకుంటుంది? అది చదివాం మనం. థర్డ్లో పోలార్ రీజియన్లో ఏ యానిమల్స్ ఉంటాయి, ఎలా తట్టుకోగలిగే శక్తి ఉంది, హ్యాబిటేట్ ఏంటిది, ఉండే హ్యాబిటేట్ అనేది నేర్చుకున్నాం. నెక్స్ట్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ ద ఫోర్త్, దట్ ఈజ్ ఓషన్. 5 హ్యాబిటేట్లో 3 హ్యాబిటేట్స్ కంప్లీట్ చేసాం. నెక్స్ట్ గోయింగ్ టు ద ఫోర్త్ వన్, దట్ ఈజ్ ఓషన్. ఓషన్ అంటే ఏంటిది? ఏ లార్జ్ బిగ్ సముద్రం, పెద్ద సముద్రం. ఓకే, సో ఏ యానిమల్స్ ఉంటాయో చూద్దాం, హ్యాబిటేట్ ఏంటో చూద్దాం ఇప్పుడు మనం. ఓషన్ ఈజ్ ఎ లార్జ్ మాస్ ఆఫ్ సాల్టీ వాటర్. చెప్పానుగా చాలా పెద్ద సాల్ట్ వాటర్ అంటే మనకు ఓషన్లో పెద్ద పెద్ద ఓషన్స్ నుంచే మనకు సాల్ట్ అనేది రెడీ అవుతుంది, చాలామందికి తెలుసు. సో ఇక్కడ ఓషన్ ఈజ్ ఎ లార్జ్ మాస్ ఆఫ్ సాల్ట్ వాటర్, చాలా ఉప్పు వాటర్, మొత్తం సాల్ట్ వాటర్ ఉంటుంది ఓషన్లో. ఇట్ ఈస్ ద వరల్డెస్ట్ లార్జెస్ట్ హ్యాబిటేట్. ఇది
world largest habitat, which one? Ocean. Ocean is the world's largest habitat. చూడండి, వరల్డ్ లార్జెస్ట్ హ్యాబిటేట్ అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ మీకు. ఏంటిది? ఓషన్. సో ఎ లార్జ్ వెరైటీ ఆఫ్ ఫిషెస్ ఇంక్లూడింగ్ స్పైసెస్ లైక్ వేల్, ఆక్టోపస్ అండ్ జెలీ ఫిష్ ఆర్ ఫౌండ్ ఇన్ ద ఓషన్. సో ఇక్కడ ఈ ఓషన్లో ఏవి ఉంటాయి చెప్తున్నాడు. ఏ యానిమల్స్ ఉంటాయి? వేల్. ఫస్ట్ వన్ ఏంటిది? వేల్. ఆక్టోపస్, నెక్స్ట్ జెలీఫిష్ ఆర్ ఫౌండ్ ఇన్ ద ఓషన్స్. ఫౌండ్ అంటే అవి ఆ యొక్క ఓషన్లో ఉంటాయంట. ఏ ఓషన్లో? ఈ యొక్క హ్యాబిటేట్ ఏంటి? ఈ ఫిషెస్ హ్యాబిటేట్ ఏంటి? ఓషన్లో ఉండడం. బికాస్ ఇట్ ఈస్ ద వరల్డ్ లార్జెస్ట్ హ్యాబిటేట్. Okay, so here we has completed the also fourth one, ocean also we have completed. Ocean habitat is, which animals are there here? Which? Whale, octopus, jellyfish are three which can bear the ocean by living habitat. Next one, here he given some name the four oceans of the earth. మీకు అందరికీ తెలుసు, అట్లాంటిక్ ఓషన్, ఆర్టిక్ ఓషన్, పెసిఫిక్ ఓషన్, అంటార్టికా ఓషన్. ఈ 4 ఓషన్స్ అతను అర్త్ గురించి అడిగారు. నేను చెప్పాను జస్ట్ మీకు. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మూవింగ్ టు ద ఫిఫ్త్ వన్, ఫ్రెష్ వాటర్. ఫ్రెష్ అంటే ఏంటిది? తెలుగులో తేట నీళ్ళు అంటారు, ఫ్రెష్గా ఉండే వాటర్ని. సో ఇది ఏంది? ఫ్రెష్ వాటర్ అంటే ఏందో చూద్దాం. దిస్ ఈజ్ ద ఫిఫ్త్ హ్యాబిటేట్. 5 హ్యాబిటేట్లో ఫిఫ్త్ వన్. మెనీ యానిమల్స్ లైక్ ఫిష్, shrimp, etc. live in water, and some animals like frog can live both on land and in water. సో ఈ వాటర్లో మనకు అందరికీ తెలుసు ఏముంటుంది? ఎక్కువ మటుకైతే ఫిష్, ఇంకా కొన్ని చిన్న చిన్న ఫిషెస్ కూడా ఈ యొక్క వాటర్లో కనిపిస్తాయి మనకు. ఓకే, ఇక్కడ మెనీ యానిమల్స్ లైక్ ఫిష్. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఏమి ఇచ్చారు మనకు? ఫిష్. వాటర్లో ఉండే యానిమల్ ఏమి ఇచ్చారు? ఫ్రెష్ వాటర్లో ఫిష్. ష్రిప్ అనే ఒక ఎగ్జాంపుల్, 2 ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాడు మనకి. లివ్స్ ఇన్ వాటర్. ఇంకొక సమ్ యానిమల్స్ లివ్ లైక్ ఫ్రాగ్. ఏం చేస్తుంది? ఎక్కడ ఉంటుంది? వాటర్లో కూడా ఉంటుంది, తర్వాత ల్యాండ్ పైన కూడా ఉంటుంది. చాలా మటుకు బ్లాంక్స్లో వస్తుంది. ఓకే, ఈ బ్లాంక్ వస్తుంది. ద యానిమల్స్ దట్ లివ్ బోత్ ల్యాండ్ అండ్ వాటర్ అంటే వీ కెన్ కాల్ దట్ ఈజ్ ఎ ఫ్రాగ్. ఫ్రాగ్ అనే ఒక యానిమల్ వాటర్లో కూడా ఉంటుంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ ల్యాండ్ పైన కూడా ఉంటుంది. సో దీస్ 5 we has completed. First one is forest, desert, next ocean, next fresh water, polar region. ఈ యొక్క 5 మనం నేర్చుకున్నాం హ్యాబిటేట్స్. 5 హ్యాబిటేట్స్ నేర్చుకున్నాం. ఏం నేర్చుకున్నాం? డెజర్ట్లో ఏ యానిమల్ ఉంటుంది, ఏ యానిమల్ హ్యాబిటేట్ ఏంటిది, తర్వాత పోలార్ రీజన్లో ఏ యానిమల్స్ ఉండి ఏ యానిమల్ హ్యాబిటేట్ ఏంటిది, తట్టుకుంటుందా లేదా, నెక్స్ట్ ఫ్రెష్ వాటర్లో, ఓషన్లో, నెక్స్ట్ ఫారెస్ట్లో. ఈ 5 మనం నేర్చుకున్నాం. ఓకే, ఏం నేర్చుకున్నాం? ఉండే ఒక యానిమల్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఎలా తట్టుకుంటాయి. సో అవి హ్యాబిటేట్ ఏంటివి? దిస్ ఈజ్ ద 5 హ్యాబిటేట్స్. నెక్స్ట్ మూవింగ్ టు ద ఫార్మేటివ్ అసెస్మెంట్. ఇక్కడ కొన్ని పిక్చర్స్ ఇచ్చారు మనకు.
ఐడెంటిఫై ద ఫాలోయింగ్ యానిమల్స్ అండ్ నేమ్ దేర్ హ్యాబిటేట్. సో ఇక్కడ ఏం అడుగుతున్నాడు, కొన్ని పిక్చర్స్ ఇచ్చి తను అవి దాని హ్యాబిటేట్ చెప్పమంటున్నాడు. మనం తన యొక్క హ్యాబిటేట్ ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు. ఫస్ట్ పిక్చర్ ఏంటి అందరికీ తెలుసు, ఏంటిదమ్మా ఫస్ట్ పిక్చర్? ఫిష్. ఫిష్ ఎక్కడ ఉంటుంది? నేమ్ అడిగాడు ఫస్ట్, దాని నేమ్ అడుగుతున్నాడు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి దాని హ్యాబిటేట్ అడుగుతున్నాడు. ఓకే, ఇది ఫార్మేటివ్ అసెస్మెంట్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ ఫర్ యూ. వెనెవర్ in the middle of the lesson it comes, I will explain you formative assessment. I will not leave for that. Okay, so we are now I am explaining the formative assessment. So first one is fish. First one is what is first one? Fish. What is first one? Fish. First one is fish. Here he is asking the name. ఫస్ట్ నేమ్ చెప్పమంటున్నాడు. నేమ్ చెప్పండి, హ్యాబిటేట్ చెప్పండి అని అడిగాడు. ఇక్కడ దానిది హ్యాబిట్ ఏంటిది, దాని పేరేంది. సో ఫస్ట్ ఫిష్ అని మీకు ఆల్రెడీ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఫిష్ వాటర్లో. సో హ్యాబిటేట్ ఏంటి? నేమ్, హ్యాబిట్. ఫిష్ హ్యాబిట్ ఎక్కడ ఉంటుందమ్మా? వాటర్. ద ఫిష్ హ్యాబిటేట్ ఈస్ వాటర్. సెకండ్ వన్, పిక్చర్లో ఏముంది? మంకీ. మంకీ హ్యాబిటేట్ ఎక్కడ ఉంటుందమ్మా? వేర్ ద మంకీ లివ్స్? ఆన్ ద ట్రీస్. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ బర్డ్. ఇట్ ఈస్ బర్డ్స్. సో వేర్ ద బర్డ్ లివ్స్? Birds also where it lives? On trees only. Very good. Trees. Birds also live. They keep their nest on the trees only. Next, what is this name? Zebra. Where it lives? In our home zebra will live? No. Where it lives? Forest. What it habitates? ఇక్కడ తను ఏం అడిగాడు? పేర్లు అడిగాడు, హ్యాబిటేట్ అడిగాడు. అవి ఎక్కడ ఉంటాయి అడిగాడు, ప్లస్ దాని పేరు అడిగాడు. ఫస్ట్ వన్ ఫిష్. ఫిష్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఫిష్ హ్యాబిటేట్ వాటర్లో హ్యాబిటేట్. తర్వాత మంకీ హ్యాబిటేట్ ఎక్కడ? చెట్ల పైన. బర్డ్స్ కూడా చెట్ల పైనే ఉంటాయి. తర్వాత జీబ్రా. జీబ్రా మన మధ్యలో ఉండదు, అది ఫారెస్ట్లో ఉంటుంది. దాని హ్యాబిటేట్ ఫారెస్ట్ అని ఇచ్చారు. సో హియర్ till now we completed the till now these 5 habitats as well as animal world. Next, formative assessment, habitat of following, name the following, identify habitat and the names also. Till now we completed. So now I will move to the another paragraph. Body covering of animals. Body covering of animals. Body covering of animals. Body covering of animals. So now body ante entidi? This is body or not mine? Yeah. Covering ante with the clothes the people will cover our body, like that only. Body covering of animals. ikkada tinu మనుషులమేమో బట్టలతో కవర్ చేసుకుంటాం. యానిమల్స్ బాడీ కవరింగ్ ఆఫ్ యానిమల్స్ చూద్దాం ఏ యానిమల్ ఎలా కవర్ చేస్తుందో దాని బాడీ. ద వెరైటీ ఆఫ్ యానిమల్స్ ఫౌండ్ ఆన్ ద ఎర్త్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ బాడీ కవరింగ్. సో వెరైటీ అంటే ఏంటి? చాలా వెరైటీస్ ఆఫ్ యానిమల్స్ ఫౌండ్ అంటే మనకు చాలా యానిమల్స్ మనము చూస్తూ ఉన్నాం. సో ఆ యొక్క యానిమల్స్కి డిఫరెంట్ బాడీ, డిఫరెంట్ వెరైటీ బాడీతో కవర్ అయి ఉంటుందంట. ఓకే, సో నౌ వి విల్ లర్న్. ద కవరింగ్ హెల్ప్ యానిమల్ టు లివ్ ఇన్ పర్టికులర్ హ్యాబిట్. సో ఇట్ హెల్ప్స్ టు లివ్ పర్టికులర్గా, హెల్ప్స్ టు లివ్ పర్టికులర్ హ్యాబిటేట్. ఇట్ లివ్స్ టు cover the body. Let us study about the
డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బాడీ కవరింగ్. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, ఇప్పుడు ఒక్కొక్క యానిమల్కి ఒక్కొక్క కవరింగ్ ఆఫ్ బాడీ ఉంటుంది. సో మనం ఇప్పుడు చూద్దాం ఏ యానిమల్కి ఏ బాడీ కవరింగ్ ఆఫ్ బాడీ ఉంటుందో మనం నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చదివి నేర్చుకుందామని చెప్తున్నాడు. సో టిల్ పేజీ నెంబర్ 13. పేజీ నెంబర్ 13, body covering of animals I have explained. So tomorrow what types of body covering animals are there, we will learn this one. Shell, feather, sails, as well as fur or wool are there to repeat. So tomorrow I will tell you this body covering animal, types of body covering animals. Thank you children, thank you very much.